श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वंतोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेकबन्धो मत्संगिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधुस्साधु दादायिन्नति नीचोतचाकर आनमुञ्चकदा शृण्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुराः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 7 அத்தியாயம் 8 பதம் எண் 28 29 சேர்த்து பார்க்கலாம். தம்சேன வேகம் சதசத்ரவர்த்தமபிஸ் சரந்தம் அச்சிந்திரம் உபரியதோ ஹரிஹி கிருத்வா ஹட்டஹாசம் கரம் உத்ஸ்வலோல்பணம் நிமீலிதாக்ஷம் ஜக்ரஹே மகாஜ்வலஹ. Translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON. Translation: making a loud, shrill sound of laughter, the Supreme Personality of Godhead, Narayana, who is eternally strong and powerful, captured Hiranyakashipu, who was protecting himself with a sword and shield, leaving no gaps open. With the speed of a hawk, Hiranyakashipu moved sometimes in the sky and sometimes on the earth, his eyes closed because of fear of Narasimhadev's laughter. Text number 29. Vishvak spurantam granaturam harir vyaloyatakum kulashakshata tvacham dvara urum apatya dhadara leelaya Nakairyatahim garudo mahavisham. As a snake captures a mouse or a garuda captures a very venomous snake, Lord Narasimhadeva captured Hiranyakashipu, who could not be pierced even by the thunderbolt of King Indra. As Hiranyakashipu moved his limbs here and there and all around, very much afflicted at being captured, Lord Narasimhadeva placed the demon on his lap, supporting him with his thighs, and in the doorway of the assembly hall, the Lord very easily tore the demon to pieces with the nails of his hand. Purport: Hiranyakashipu had received from Lord Brahma the benediction that he would not die on the land or the sky. Therefore, to keep the promise of Lord Brahma intact, Narasimhadeva placed Hiranyakashipu's body on his lap, which was neither land nor sky. Hiranyakashipu had received the benediction that he would not die either during the day or at night. Therefore, to keep this promise of Brahma, the Lord killed Hiranyakashipu in the evening, which is the end of day and the beginning of night, but is neither day nor night. Hiranyakashipu had taken a benediction from Lord Brahma that he would not die from any weapon or be killed by any person, dead or alive. Therefore, just to keep the words of Lord Brahma, Lord Narasimhadeva pierced Hiranyakashipu's body with his nails, which are not weapons, and were neither living nor dead. Indeed, the nails can be called dead, but at the same time, they can said to be alive. To keep intact of Lord Brahma's benediction, Lord Narasimhadeva paradoxically but very easily killed the great demon Hiranyakashipu. பரமபுருஷரும் மகாபுத்திசாலியுமான பகவான் நாராயணர் கிரீச்சிடும் அட்டகாசமான சிரிப்பொலியை செய்தார். பிறகு எந்த இடைவெளியும் இல்லாதபடி கத்தியாலும் கேடயத்தாலும் தன்னை பாதுகாத்து வந்த ஹிரண்யகசிபுவை பகவான் பிடித்தார். நரசிம்மதேவருடைய சிரிப்பொலியின் பயத்தினால் கண்களை மூடிக்கொண்டபடி ஹிரண்யகசிபு சில சமயம் ஆகாயத்திலும் சில சமயம் பூமியிலும் சஞ்சரித்தான். பாம்பு எலியை பிடிப்பது போல் அல்லது கருடன் கொடிய விஷமுள்ள பாம்பை பிடிப்பது போல் பகவான் நரசிம்மதேவர் இந்திரனின் வஜ்ராயுதத்தாலும் தொலைக்க முடியாத ஹிரண்யகசிபுவை பிடித்தார்.
பிடிப்பட்டதனால் துன்புற்று நாற்றிசையிலும் அவனது அங்கங்கள் சுழல பகவான் நரசிம்மதேவர் சபா மண்டபத்தின் வாயிற்படியில் அந்த அசுரனை தனது தொடை மேல் கிடத்தி தமது விரல் நகங்களால் விளையாட்டாக கிழித்து தள்ளினார். பொருளுரை: நிலத்திலோ ஆகாயத்திலோ தனக்கு மரணமில்லை என்ற வார்த்தை பிரம்மாவிடமிருந்து ஹிரண்யகசிபு பெற்றிருந்தான். ஆகவே பிரம்மாவின் வார்த்தையை காப்பாற்ற நரசிம்மதேவர் ஹிரண்யகசிபின் உடலை நிலத்திலேயோ ஆகாயத்திலேயோ அல்லாமல் தனது தொடை மீது வைத்து கிடத்தினார். ஹிரண்யகசிபு பகலிலோ இரவிலோ தனக்கு மரணமில்லை என்ற வார்த்தை பெற்றிருந்தான். பிரம்மாவின் இந்த வார்த்தையும் காப்பாற்றும் பொருட்டு பகவான் பகலின் முடிவும் இரவின் ஆரம்பமான சாயங்கால வேளையில் அவனை கொன்றார். மேலும் அவன் உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ற எந்த ஆயுதத்தாலேயோ எந்த மனிதனாலேயோ மரணமில்லை என்ற இந்த வரத்தை பெற்றிருந்தால் பகவான் ஹிரண்யகசிபுவின் உடலை உயிரற்றதும் அல்லாத உயிருள்ளதும் அல்லாத உயிரற்றதும் அல்லாத ஆயுதமும் அல்லாத தனது நகங்களினால் கிளைத்தார். உண்மையில் நகங்களை உயிருள்ளதாகவும் கொள்ளலாம், உயிரற்றதாகவும் கொள்ளலாம். பிரம்மதேவர் அளித்த எல்லா வரங்களையும் பழுதுபடாமல் பார்த்து கொள்ள பகவான் நரசிம்மதேவர் புதிரான முறையிலும் அதே சமயம் மிகவும் எளிதாகவும் அந்த பெரிய அரக்கனை கொன்றார். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமிதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात्य देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. योऽन्तः प्रविश्यावाचमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्त किल शक्तिधरस्वदाम्ना अन्यावधस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं. पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन्मातङ्गमाद्यद्घटा कुम्भोच्चात्रिविपाटनादिकपटप्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रतसुनकरा धारिदारातिदूरप्रध्वस्तत्वान्तशान्तप्रवितमनसा भाविता भूरिभागैः. ஹரே கிருஷ்ணா. வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? அந்த விஷயத்தை இங்க நரசிம்மர் நம்மளுக்கு செஞ்சு காட்டுறார். ஹிரண்யகசிபு தான் இந்த உலகத்துல இறக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு எவ்வளவோ கடினமான விரதங்களை மேற்கொண்டான். விரதங்களை மேற்கொள்றது மட்டும் இல்லாம தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தை உபயோகப்படுத்தினான். இப்படிப்பட்ட வரங்களை வாங்குறதுனால நான் என்னுடைய இறப்பை தவிர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷயங்களை பண்ணான். அவன் எந்த அளவுக்கு கடுமையான புத்தியை உபயோகப்படுத்தினானோ அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணார் பகவான், அவனை ரொம்ப எளிமையா கொண்டுட்டார். இதுதான் பகவான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஆச்சரியகரமான விஷயம். எந்த அளவுக்கு வேணா கடுமையா இருக்கலாம், அவ்வளவு பெரிய விஷயத்த ரொம்ப எளிமையா என்ன பண்ணிடுவாரு கிருஷ்ணர், தட்டிட முடியும். நாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இது ரொம்ப கடுமையானது, முடியவே முடியாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஆனா பகவானுக்கு அது ஒண்ணுமே இல்லை. பிரஹசன் இவ பாரத அப்படின்ட்டு பகவத்கீதை ஆரம்பத்திலே சொல்லுவார். அர்ஜுனன் எந்த விஷயத்தை நினைச்சு அழுதுட்டு இருந்தானோ, கிருஷ்ணா என்னால சண்டை போடவே முடியாது, எனக்கு உடல்லாம் நடுங்குது, என்னுடைய வாய் உலர ஆரம்பிக்குது, உடல்லாம் எரிய ஆரம்பிக்குது, என்னுடைய கையில இருந்து காண்டீபம் கீழே நழுவ ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு விஷயத்திற்கு பயந்து நடுங்கிட்டு இருந்தானோ, பயந்து நடுங்க வேண்டிய விஷயம் தானே, பயந்து நடுங்க வேண்டிய விஷயம் தானே. எதுக்காக பயப்படணும்? எதுக்காக பயப்படணும்? ஓகே, எதுக்காக பயப்படணும்? இல்ல அவர்கிட்ட கேட்டேன், ஞாபகம் இல்லை, கேட்கல நீங்க. ஓகே, எதற்காக பயப்படணும் அப்படின்னா அவனுக்கு முன்னாடி 24 லட்சம் பேர் நின்று இருக்காங்க. எதற்கு? அவனை கொல்றதுக்கு. பயப்படாம இருப்பானா என்ன? நம்மள யாராவது போன் பண்ணி மிரட்டினாவே இல்ல லெட்டர் எழுதி போட்டாவே ஐயோ என்ன ஆக போதும் நம்ம பயந்துட்டு இருப்போம். முன்னாடி எல்லாம் நின்று இருக்காங்க, எல்லாரும் ஆயுதத்தோட நின்று இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இவனை ஒருத்தனை தூக்குனா போதும் மொத்த கூட்டத்தை என்ன பண்ணலாம், அடக்கிடலாம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அர்ஜுனன் தான் அங்க மெயின். அர்ஜுனனை தூக்கிட்டா போதும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. மொத்த கண்ணு அவன் மேலதான் இருக்கு, எல்லாருடைய கைகளும் அவன் மேலதான் இருக்கு, ஆயுதங்களும் அவன் மேலதான் இருக்கு. ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை ரொம்ப பயந்து நடுங்கிட்டு இருக்கான் அவன். கிருஷ்ணரை வர்ணிக்கிறாங்க, பிரஹசன் இவ பாரத அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அவர் பகவான். நம்ம அழுதுட்டு பயந்துட்டு இருக்கும் போது யாராவது சிரிச்சாங்க நம்மளுக்கு என்ன வரும்? கோவம் வரும். ஏன்டா நான் இங்க அழுதுட்டு இருக்கேன், நான் பயந்துட்டு இருக்கேன், நீ சிரிக்க, உனக்கு சிரிப்பு வருதா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நம்மளுக்கு கோவம் தான் அதிகமாகும். ஆனா அர்ஜுனன் என்ன தெரியுமா பண்ணா, இப்படி இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை பார்த்து அவன் சாந்தம் அடைஞ்சிட்டான. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு,
ஏன்டா பயப்படுற? கிருஷ்ணர் பேச தேவையில்லை. கிருஷ்ணர் நிறைய விஷயங்களை பேசவே தேவையில்லை. என்ன பண்ணுவார்? எல்லாத்தையும் கண்ணாலேயே காட்டிடுவார், சைகை பண்ணிடுவார். அதனால்தான் முதல்ல பீஷ்ம சுத்தில சொல்லப்படுது, பகவான் என்ன பண்றாரா? வந்து கண்ணால பார்த்தாராம். யார பார்த்தாரு? கௌரவ சேனைய கண்ணால பார்த்தாராம். பார்க்கும்போது என்ன பண்ணிட்டாரா? எல்லாருடைய ஆயுசையும் கடைசியா அப்படியே முழுங்கிட்டாராம். சோ பகவானுடைய கடாட்சம் அப்படி இருக்கும். பகவான் நல்லாவும் பார்க்க முடியும், அதே சமயத்துல கோபாவும் பார்க்க முடியும். ஸோ நல்லா பார்க்கறாரா கோபா பார்க்கறான்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது. அப்படி அங்க பார்த்தோம்னா பகவான் கொஞ்சம் கூட துன்பப்படாம, கொஞ்சம் கூட சலிக்கலாம், கொஞ்சம் கூட பயப்படாம ரொம்ப இனிமையான முகத்தோட என்ன பண்றாரு? அங்க எதிர்கொண்டார். ஓகே, இன்னும் பழக்கம் வரும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கு. கிளாஸ் எப்பயும் நம்ம சொல்லிட்டு 2-3 வாரம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். கிளாஸ் நான் இந்த பக்கம் திரும்பி திரும்பி பேச முடியாது. எல்லாரும் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். இந்த பக்கம் ரொம்ப தூரம் பின்னாடி உட்காராதீங்க. அப்படிதான் இங்க பாக்குறோம் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஹிரண்யகசிபு ரொம்ப புத்திசாலி நினைச்சிட்டு இருந்தானோ அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணிட்டாரு? அவனை ரொம்ப முட்டாளாக்கிட்டாரு. என்னடா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாடா, என்ன பண்ணிட்டாரு? ரொம்ப சீக்கிரம் நகத்திலேயே கிழிச்சு போட்டார். ராவணனோட யுத்தமா அது 18 நாள் யுத்தம். ராவணனுக்கும் யுத்தம் 18 நாள் யுத்தம் நடந்துச்சு. ஆனா ஹிரண்யகசிபோட என்ன பண்ணல? அவ்வளவு நாள்லாம் யுத்தம்லாம் போடவே இல்லை. வந்தாரு, எடுத்தாரு, தூக்கி உட்கார வச்சாரு, டக்குன்னு கிழிச்சிட்டு முடிச்சு போயிட்டே இருந்தார். ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு அது தெரியும், நல்லா தெரியும், யாரை எப்படி டீல் பண்ணும் தெரியும். தன்னை யாரு ரொம்ப பெரியவனா நினைச்சிட்டு இருக்கானோ அவனை ரொம்ப ஈஸியா என்ன பண்ணிடுவாரு? தட்டிடுவார். யாரு தன்னை ரொம்ப தாழ்ந்தவனா நினைச்சிட்டு இருக்கானோ அவனை உயர்த்தி வச்சு கொண்டாடுவார். என்ன ஆகுது? நாரதர் ஒரு முறை வந்து ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்றான் அப்படின்னா, ஐராவதம் அப்படின்ற ஒரு யானை. ஐராவதம் யாருடைய யானை? இந்திரனுடைய யானை இல்லையா? இந்திரனோட சண்டைக்கு போறான. சண்டைக்கு போகும்போது அந்த ஐராவதம்ன்ற அந்த யானை என்ன பண்ணுது? தன்னுடைய கொம்புனால வந்து ஹிரண்யகசிபுவோட இதயத்தை குத்திடுச்சான். குத்துன உடனே என்ன ஆயிருக்கணும்? உண்மையில இவன் இறந்து போயிருக்கணும். ஆனா என்ன ஆனது? கொம்பு உடைஞ்சு போயிடுச்சு. யானையோட கொம்பு உடைஞ்சு போயிடுச்சு. தந்தம், கொம்பு இல்ல தந்தம். யானுடைய தந்தம் அப்படிங்கிறது அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அதுவும் ஐராவதத்தினுடைய யானை அப்படின்னா எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அந்த கொம்பே முறிஞ்சி போற அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா அவன் இதயம் எப்படிப்பட்ட இதயமா இருக்கணும்? எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்? நமக்கெல்லாம் சின்ன முள்ளு குத்துனாவே வலி தாங்க முடியாது இல்லையா? முள் என்னது? ஒரு சின்ன இந்த டைம் அடிச்சிட்டு இருக்கோம், அதுல சதாம் குத்துனாவே, ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் குத்துனா நம்ம அது எப்படா எடுக்க நினைச்சிட்டு இருப்போம். பெரிய ஐராவதத்தினுடைய தந்தம் குத்திடுச்சா, ரத்தம் சொட்ட ஆரம்பிக்குது. அவனுடைய டாக்டர் வரான, ஹிரண்யகசிபு டாக்டர் வர வந்து சிகிச்சை பண்ணி அதை மெதுவா நான் ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்துறேன்னு சொல்லி சொல்ல. டே, அதை ஏன்டா எடுக்கிற? அது எனக்கு கிடைச்ச வீர பதக்கம்டா, அதை எடுக்காதான்னு சொல்லிட்டான். என்ன பண்றது அப்போ? அப்படியே அதை என்ன பண்ணு, நகை ஆசாரியை கூப்பிட்டா எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணு, மேல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் ராவிட்டு ஒரு பதக்கம் மாதிரி பண்ணு சொல்லிட்டான். பதக்கம் மாதிரி பண்ணிட்டு இதயத்துல என்ன பண்ணிட்டான்? அதுல வைரம், வைடூரியம், கோமேதகம் எல்லா விதமான நவரத்னங்களை வச்சு என்ன பண்ணிட்டான்? நெஞ்சுக்கு பதக்கம் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டான். நாம் எதை வந்து ரொம்ப ஆபத்துன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அதை அவனுக்கு என்ன பண்ணிட்டான்? பதக்கமா பண்ணிக்கிட்டான். அப்படிப்பட்ட இதயமா. ஷீலா டங்கான காலாயே பாடுறோம் இல்லையா? தினமும் பாடுறோம். ஷிலா டங்கான அப்படின்னா என்னது? ஷிலா அப்படின்னா என்னது? ஷிலா அப்படின்னா சால கிராம ஷீலான்னு சொல்றோம்ல, கல்லு. அந்த கல்லு மாதிரி இருக்குமா அவனுடைய மார்பகம் அப்படிங்கிறது. அந்த ஷிலா டங்கான கல்லை எது உடைக்கும்? உளி உடைச்சிடும். ரொம்ப எளிமையா சின்னதா தான் இருக்கும். உளி ரொம்ப சின்னதா இருக்கும், ஆனா என்ன பண்ணும்? கல்லை உடைச்சிடும். அது போல என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அவனுடைய கடுமையான அந்த மார்பகத்தை என்ன பண்ணிட்டார்? ரொம்ப சீக்கிரமா ரொம்ப எளிமையா அப்படி எடுத்து போட்டார். எனக்கு ஒரு விஷயம் ஆச்சரியமா இருக்கும், இவ்வளவு டீட்டெயில்டா ஏன் சொல்றார் சுகதேவ கோஸ்வாமி அப்படின்ட்டு. சுகதேவர் யாருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு? இத பரீட்சைக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கார். பரீட்சித்தோ இப்ப எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கான்? போற நிலைமையில் இருக்கான். 7 நாள் தான் அவனுக்கு டைம். அவனுக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னா பகவானுடைய லீலைகளை கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசை, கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசை. அதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது இங்க என்ன பண்றாரு? சண்டை எப்படி விளக்குறாரு? ரொம்ப டீடைல்டா விளக்கிட்டு இருக்காரு. இங்க மட்டும் கிடையாது, நாம் கிருஷ்ணலையிலேயே பார்க்க முடியும். நிறைய சண்டையா இருக்கும். நீங்க மகாபாரதம் எடுத்து பாருங்க, ஒரே சண்டை. ராமாயணத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் சண்டை சண்டை சண்டை, ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் சண்டை.
பாகவத் எடுத்து பார்த்தாலும் நிறைய சண்டைகளா இருக்கும். ஸோ யோசிச்சு பார்த்தா ஏன் இவ்வளவு சண்டைகள் இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதுதான் வியாசதேவருடைய பிளானே. ஏன்னா அவர் உபனிஷத்துல என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, வயலன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு வெறும் பிரம்மன், பரமாத்மா, மோக்ஷம், பக்தி இந்த மாதிரி விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார். யாரும் பக்கத்துல கூட வரவே இல்லை. எல்லாம் நினைச்சினாங்க, இதுக்கும் நமக்கு ஒரு சம்பந்தம் இல்லப்பா, இது யாரோ உட்காந்து காட்டுல உட்காந்து படிக்க வேண்டியவங்க, இதை நம்ம எங்க படிக்கிறது, அதை படிச்சாலும் தூக்கம் தான் அவர் நினைச்சிட்டாங்க. அப்ப என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கு, எல்லாருக்கும் படம் காட்ட வேண்டியதா இருக்கு இல்லையா. நேற்று நாங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். ப்ரோக்ராம்ல கீர்த்தனை பண்ணோம், உபன்யாசம் கொடுத்தோம், எல்லாரும் டல்லா உட்காந்துருந்தாங்க. திடீர்னு படம் ஒண்ணு காட்ட ஆரம்பிச்சோம், சன் ஆஃப் பாரத் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதரை பத்தி படம். அதுல பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எல்லாம் அப்படி திடு 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 திடுன்னு இருந்துச்சு. எல்லாரும் அப்படி ஆளு வேடிக்கை பாக்குறாங்க, கொஞ்சம் கூட நகரவே, எல்லாரும் அப்படி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப பொதுமக்களுக்கு என்ன தெரியுமா தேவை, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அதிர்ச்சி, ஷாக்கிங், இந்த மாதிரி அட்ராக்டிவான விஷயம் தேவை. அப்ப என்ன பண்ணாரு வியாசதேவர், அதுக்காக தான் கதை எழுத ஆரம்பிச்சார். எப்படிப்பட்ட கதை எழுத ஆரம்பிச்சாரு, நல்லா ஃபைட்டோட கதையை ஆரம்பிச்சார். நிறைய ஃபைட் இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க, சுவாரஸ்யமா கேட்பாங்க. இப்ப நாமே வந்து யாருடைய ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகும் அப்படின்னா, எந்த ஸ்பீச்ல வந்து நிறைய வயலன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஒருத்தரை தாக்கி பேசினாங்கன்னா அந்த அந்த ஸ்பீச் என்ன ஆயிடும், ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடும். அரசியல்வாதிகள்லாம் இருக்காங்கல்ல, அரசியல்வாதிகள்லாம் வந்து பேசுவாங்க. பேசினாங்க அப்படின்னா, ஏதோ வந்து பேசினாரு, நீங்க வாங்க, அவங்க வாழ்க, இவர்கள் வாழ்க, அதை செஞ்சோம் இதை செஞ்சோம், யாரும் அந்த அந்த ஸ்பீச்சை கேட்கவே மாட்டாங்க. இதே ஒருத்தர் வந்து, ஏய் நீ என்னடா பண்ணிடுவ, நாங்க என்னடா பண்ணிட்டோம், நீ என்னடா பண்ண, நான் என்னடா பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, எதிர்கட்சியை தாக்கி பேச ஆரம்பிப்பாங்க. தாக்கி பேசினாங்க, அந்த ஸ்பீச்சை மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரும் கட் பண்ணி ரீல்ஸா ஷேர் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாருமே இந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க, ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடும். என்னுடைய ஸ்பீச் கூட அப்படி ஃபேமஸ் ஆனது போன வாரம். ஸோ என்ன விஷயம் அப்படின்னா, வயலன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். யாருக்கு, யார் ஒருத்தருடைய மனசு ஃபுல்லா எது நிரம்பி இருக்கு, வயலன்ஸ் நிரம்பி இருக்கும், அவங்களுக்கு வயலன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அவங்களுக்கு அதை சொன்ன அந்த லாங்குவேஜில் சொன்னாதான் அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். நீங்க சாது பாஷையில சொன்னா புரிய ஆரம்பிக்காது. அதனால என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, வியாசதேவர் நான் பாக்குறோம் பாகவத்திலையும் சரி, மகாபாரத்திலும் சரி, நிறைய கதைகளை சொல்லி, இது வியாசதேவரே சொல்றாரு ஆரம்பத்துல. பாகவத்தின் ஆரம்பத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா வியாசதேவர் சொல்ல மாட்டார். ஐ திங்க் விதுரரா இல்ல சூத கோஸ்வாமின்னு நினைக்கிறேன். அவர் சொல்லுவாரு, சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட ப்ரே பண்ணும்போது சொல்லுவாரு, வியாசதேவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இந்த கலியுக மக்களுடைய புத்தியை ஈர்ப்பதற்காக இந்த மாதிரி ஒரு கதை எழுதினார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. எந்த மாதிரி கதை, ஹீரோ, ஹீரோயின், வில்லன், காமெடியன், அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸு, ட்ராஜடி, சஸ்பென்ஸு, த்ரில்லரு, ரொமான்ஸு, ஃபைட்டு, இதெல்லாம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் கதை, சுவாரஸ்யமா நகரும். இதெல்லாம் இல்லாம வெறும் உபன்யாசமா இருந்தா சப்பு சப்புன்னு போயிடும், யாருக்குமே பிடிக்கவே பிடிக்காது. யாருக்கும் பிடிக்காது அப்படின்னா, யாரும் ஒருத்தனுக்கு வந்து சத்வகுணத்தின் வரலையும் அவனுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கவே பிடிக்காது. கர்நாடக சங்கீத இசை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஜகதோதாரண அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட ஆரம்பிப்பாங்க. அத நல்லா இருக்கும், பாட்டு கேட்க நல்லா இருக்கும். அது தெரிஞ்சவங்களும் நல்லா இருக்கும், தெரியாதவங்களும் என்னடா பாடுறாங்க, என்னமோ பாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு போர் அடிச்சு போயிடும். அவங்களுக்கு தகுந்த மியூசிக் போடணும். இப்ப நம்ம டிவோட்டிஸை கூட கீர்த்தன்ல டான்ஸ் ஆடுறதை காட்டிலும் அப்பப்ப நடு ரோட்ல போயிடும், டன் டனக்கு டன் டனக்கு டன் டனக்கு டன் டனக்குன்னு நம்மளுக்கே தெரியாம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளும் கொஞ்சமா ஷேக் ஆக ஆரம்பிச்சோம், நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நமக்கே தெரியாது, ஏன்னா நமக்குள்ள எல்லாருக்குள்ள ரஜோகுணம் இருக்கு. எத்தனையோ ஜென்மங்களா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம இந்த உலக வாசனை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அதனால அந்த அந்த விஷயம் நமக்குள்ள கண்டிப்பா இருக்கும், இல்லாம கிடையாது. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், ஜாம்பே வாசிக்கும் போது எல்லாரும் குதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ரத அதெல்லாம் வாசிப்பாங்க, அது கீர்த்தனே பண்ண தேவையில்லை, நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் பாட தேவை, அடிச்சா டிங்கு 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 டான்ஸ் ஆரம்பிச்சிருவோம். காரணம் என்னது, ரஜோகுணம் நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லையா, ரஜோகுணம் தமோகுணம் இருக்கிறதுனால அது நம்மளுக்கு அப்படிதான் தெரியும். அப்ப என்ன பண்ணும், அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பியூரிஃபை பண்ணும். ஸோ பியூரிஃபை பண்றதுக்கு என்ன பண்றாங்க, அதை கிருஷ்ணனோட கொஞ்சம் என்ன பண்றாங்க, இணைக்க முயற்சி பண்றாங்க. இங்க நரசிம்மர் வந்து சண்டை போடுறது அப்படிங்கிறது ரஜோகுணத்தை காட்டுதா அப்படின்னா, அவர் ரஜோகுணத்துல கிடையாது. நம்ம ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது நமக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விஷயம் பிடிக்கும். பாகவத்துல நரசிம்ம லீலையில நரசிம்மருக்கும் ஹிரண்யகசிபுக்கும் நடந்த சண்டை ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கும். இன்னும் ஒரு சிலருக்கு ஹிரண்யகசிபு செஞ்ச அட்டகாசம் ரொம்ப பிடிக்கும். இன்னும் ஒரு சிலருக்கு பிரகலாதனுடைய பக்தி ரொம்ப பிடிக்கும். இன்னும் ஒரு சிலருக்கு பிரகலாதனுடைய உபதேசங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும்.
யாரெல்லாம் பிரகலாதனுடைய இந்த பிரேயர்ஸை யாரெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கீங்க ஸ்லோகங்கள்ல? அட்லீஸ்ட் 2-3 ஸ்லோகமாவது அந்த பிரகலாத் பிரேயர்ஸ். ஓகே, 2-3 பேர் இருக்கு. நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா? நீங்களா? பிரம்மாதய சுரகணா முனயோத சித்தாக சத்வைகதான கதையோ வச்சதாம் பிரவாகி. ஸோ நம்மளுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாற்போல், நம்முடைய வாசனைக்கு தகுந்தாற்போல் நம்ம என்ன பண்றோம்? பாகவத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம். புதுசா பாகவதம் புஸ்தகம் வாங்கின உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? புக்கை திறந்து பார்த்துட்டே இருப்போம். படிக்கிறோமோ இல்லையோ போட்டோ எடுத்து பார்த்துட்டு இருப்போம் இல்லையா? நிறைய போட்டோ பார்த்துட்டே இருப்போம். யாருக்கு எதில் இஷ்டம் இருக்கோ அந்த போட்டோ எடுத்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அப்படி இங்க பாக்குறோம், நம்ம நரசிம்மருக்கும் ஹிரண்யகசிப்புக்கும் சண்டை நடக்குது. இதை சண்டைன்னு சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா ஹிரண்யகசிப்பு யாரு, நரசிம்மர் யாரு? நரசிம்மருக்கு முன்னாடி ஹிரண்யகசிப்பால என்ன பண்ண முடியாது? நிக்க கூட முடியாது. ஊதுனா போதும், ஹிரண்யகசிப்பு எங்கேயோ பறந்து போயிடுவான். ஆனா என்ன பண்றாரு? சண்டை போடுற மாதிரி அவரு சண்டை போடுறாரு. ஹிரண்யகசிப்பு என்ன பண்றான்? அவருக்கு ஈடு கொடுக்குற மாதிரி ஈடு கொடுக்குறான். இங்க சொல்லப்படுது, நரசிம்மர் என்ன பண்ணாரு? முதல்ல தோன்றிய உடனே சத்தம் போட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சாராம். சிரிக்க ஆரம்பிச்சாராம். அட்டகாசமான சிரிப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதுதான் எல்லாரும் இன்னைக்கு ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லையா? சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எதுக்காக சிரிச்சாரு அப்படின்னா, சிரிப்புக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்கு. நரசிம்மருடைய சிரிப்புக்கு நிறைய அர்த்தங்களை சொல்றாங்க. அந்த சிரிப்பை என்ன பண்ண முடியல, அவனால பார்க்க முடியலையா? காதை தான் பொத்திக்க முடியும். காதை பொத்திக்கிட்டா இரண்யகசிப்பு என்ன பண்ண, நரசிம்மர் என்ன பண்ணுவானோ வந்து பிடிச்சிருவார். ஏன்னா கை ரெண்டும் காதை பொத்திக்கும். அப்ப கை ஃப்ரீயா இருக்கும், அவனை பிடிச்சிருவார் இல்ல. அதனால கையில என்ன பண்றான்? ஒரு கையில கேடையும் வச்சிட்டு இருக்கான், இன்னொரு கையில வால் வச்சிருக்கான். இப்படி 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 காட்டுறான், உள்ளார வராத மாதிரி. சின்ன பசங்க சண்டை போட்டுக்கும் போது நானும் என் தம்பி சண்டை போட்டுப்போம். என் தம்பி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கு அப்ப என்னை விட, மேபி இப்பயும் கூட இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். சண்டை போடும் போது பயங்கரமா அடிக்க வருவான். எனக்கு கொஞ்சம் பயம், எங்கடா அடிச்சா வலிக்குமான்னு சொல்லிட்டு இப்படி 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 நடுல அவனை விடாம என்ன பண்ணுவோம், கையை அப்படி மாட்டிக்கிட்டே இருப்போம். அவன் நம்மள தொடக்கூடாதுன்னு தை என்ன பண்ண நடத்திக்கிட்டே இருப்போம். அந்த மாதிரி என்ன பண்றான் இங்க ஹிரண்யகசிப்பு என்ன பண்றான் அப்படின்னா, விடாம நகர்த்து கை ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கான். எப்படியும் போக போறான், என்ன கவலை, என்ன என்ன இருக்கு, கொஞ்சம் ஃபைட்டுக்கு டைம் கொடுக்குறான். என்ன பண்றாரு? சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறான். கையை இப்படி இப்படி ஆட்டுறான. அவனால காதை தான் பொத்த முடியல, கண்ணையாவது முடிக்கிறான்னு கண்ணை முடிக்கிட்டானா. ஏன் கண்ணை முடிக்கிட்டான் தெரியுமா? ஏன்னா பூனை கண்ணை முடிடுச்சுன்னா உலகம் இரண்டுச்சு நினைக்குமா. சிங்கம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஒரு சில சமயம் இந்த ராபிட் என்னது முயலை துரத்திட்டு வரும். முயலும் ஈடு கொடுத்து கிடுகிடுன்னு ஓடும். சிங்கம் உடையாடாது, பின்னாடி கிடுகிடுன்னு ஓடி வரும். இதுவும் ஓடும், அதுவும் ஓடி வரும். ஒரு கட்டத்துல முயல் ரொம்ப சின்ன உருவம் இல்லையா, அதுக்கு டயர்டாகி போயிடும். அதுக்கு இருக்கக்கூடிய சக்தி, பேட்டரி லோ ஆகி போயிடும். சிங்கம் அப்படி கிடையாது, சிங்கத்துக்கு ஃபுல் எனர்ஜி இருக்கு. அது இன்னும் ஒரு நாள் கூட ஓடும். டிக் ஓடி வருது. முயல் பார்த்துச்சு, அதனால ஓட முடியல. திரும்பி பார்த்தது, ஓட முடியலடா. என்ன பண்ண, திடீர்னு மண்ணுக்குள்ள தலையை விட்டுருமா. மண்ணுக்குள்ள தலையை விட்டு அப்பா சிங்கம் எல்லாம் நினைக்குமா இல்லையா? அப்புறம் என்ன பண்ணும், வந்து சிங்கம் கப்புன்னு பிடிச்சிட்டு போயிடும். அது போல நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இந்த உலகத்துல கஷ்டப்பட்டு 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 கண்ணை கம்முன்னு முடியறோம். அப்பா இப்ப பிரச்சனை எல்லாம் நினைக்கிறோம். இதுதான் தினசரி நிறைய மக்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அரசாங்கம் இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல கோயில் கட்டி வச்சிருக்கு இல்லையா, திராவிட மாடல் கோயில் இல்லையா. பொதுவா வந்து அரசாங்கம் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, நல்ல கோயில்களை வந்து பராமரிக்கணும். அவங்க அந்த கோயில மூடி வச்சுட்டாங்க. அந்த கோயில இருந்து எடுத்து நிதி என்ன பண்றாங்க, வேற ஒரு இடத்துக்கு நிதி அமைச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. அந்த நிதியால என்ன பண்றாங்க, பச்சை கலர் போர்டு போட்ட கோயில் ஒவ்வொரு வீதியா ஓபன் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, தீர்த்தம் வாங்கி குடிச்சிட்டு எல்லாரும் பக்தி பரவசத்துல அப்படியே படுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா. மனுஷன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, அதான் நினைச்சிட்டு இருக்கான், சந்தோஷம் நினைச்சிட்டு இருக்கான். கண்ணை மூடிக்கிட்டா பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்து போயிடுச்சு நினைச்சிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு புரியல, அந்த முயல் மாதிரி ஹிரண்யகசிப்புடைய வம்சாவளி அப்படிதான் இருக்கும். வேற என்ன பண்ணுவாங்க, ஓடி ஓடி பார்த்தா முடியல, கண்ணை மூடிக்கிட்டு எப்பா இப்ப ஃப்ரீயா இருக்கன்னு நினைப்பான். மறுபடியும் காலில் எந்திரிச்சோடனே மறுபடியும் எல்லா பிரச்சனையும் மனசுல வந்துடும். அப்படி இருக்கக்கூடாது. அப்படி என்ன பண்றான், கண்ணை மூடிக்கிட்டு வாழை இந்த பக்கம் ஆட்டிட்டு இருக்கானா. நரசிம்மர் பார்த்தாரு, இன்னும் எவ்வளவு நாள் தான் விளையாடிட்டு இருக்கு. என்ன பண்ண, டப்புன்னு பிடிச்சிட்டாரு. இங்க பிடிச்சிட்டாரு. ஆனா அங்க ராமாயணத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணல, விட்டார் அவரு. ராமாயணத்துல ராவணனை அப்பப்ப விட்டுருவார், நீ போயிட்டு வா. ராவணெல்லாம் அடிபட்டு கிடப்பார், நிறைய தடவை அடிபட்டு கிடப்பார். இதை பார்த்துட்டுதான் கருடனுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடும். ராமர் என்ன பண்ணுவா, ராவணன் அடிச்சு கீழே தச்சிருவான். ராமனும் லக்ஷ்மண் 2 பேரும் கீழே விழுந்துருவாங்க. கீழே விழுந்த உடனே இப்ப என்ன பண்றது, இவரை காப்பாத்தணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுவாங்க. எப்படி காப்பாத்துறது,
சஞ்சீவி மூலிகை தான் இருக்கு, அது தூக்கிட்டு வந்தா காப்பாத்திடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே தெரியும். ஏற்கனவே ஒரு முறை அந்த மெடிசன் கொடுத்துருக்காங்க. ஹனுமான் ரெடி ஆயிட்டார், நான் கிளம்பட்டுமா அப்படி ரெடி ஆயிட்டார். அவர் எப்பயுமே ரெடியா இருப்பார் சேவைக்கு. அப்படின்னா ஏபிடி பார்சல்ல வர மாதிரி மேல போய் அப்படியே சஞ்சீவமலை தூக்கிட்டு வந்துருவார். நான் இப்ப போய் தூக்கிட்டு வரட்டுமான்னு கிளம்புறாரு அவரு. எல்லாரும் முழிச்சிட்டு இருக்காங்க, என்ன பண்றேன்னு தெரியல. அப்ப பெரிய காற்று வீசிச்சான், ஜில்லுன்னு காத்து வந்துச்சான். அந்த காத்து பட்ட 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 பட்டன்னு சத்தம் வந்துச்சான். என்னடா சத்தம்னு பார்த்தா மேல இருந்து கருடன் கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டார். இறங்கின உடனே அந்த கருடனுடைய பட்சத்துல இருந்து வந்த வாசத்தினால என்ன ஆனது, நாகபாஷம்லாம் டப் டப் டப்னு உடஞ்சிருச்சான். நாகபாஷத்தால் கட்டி வச்சிருக்காங்க. ஸோ நாகபாஷத்துக்கு எதுதான் ஆப்போசிட், கருட பாஷம் தான் இல்லையா? அப்ப கருடனுடைய மூச்சு பட்ட உடனே நாகபாஷம் டப் டப் டப்னு உடஞ்சிருச்சு. ராமர் எந்திரிச்சிட்டாரு, லக்ஷ்மணன் எந்திரிச்சிட்டாங்க. எந்திரிச்சுன்னா கருடன் வந்து நிக்கிறாரு, கம்பீரமா நிக்கிறார். இப்ப ராமர் பாக்குறாரு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே. இப்ப ஸ்டேஜ்ல இப்படி கெடுத்து விட்டானே, ஸ்டேஜ்ல நல்லா நடிச்சுட்டு இருப்பான் ஒருத்தன், பாக்குறவங்களுக்கு யார் நடிக்கிறாங்கன்னே தெரியாது, அப்படி நல்லா நடிச்சுட்டு இருப்பான் சுதர்ஷன். நல்லா நடிச்சிட்டான். ஜகாய் மதாயா என்ன பண்றான், ஜகாயா போட்டு தாக்கிறோம் அடி போட்டு பிக்கப் போறோன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரம் நடிச்சிட்டு இருக்கான். திடீர்னு ரகுராம் பார்த்துட்டு, டேய் சுதர்ஷன் நீதானா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான்னா சுதர்ஷன் ஸ்டக் ஆயிடுவான். நித்யானந்த பிரபு சொல்ல, டேய் என்ன அடிடா, என்ன அடிடா, தலையில அடிடா, தலையில அடிடான்ட்டு. எங்க தலையில அடிக்கிறது, அவன் தான் ரிவீல் பண்ணிட்டானு. எல்லாரும் கை தட்டிடுவாங்க, ஹே சுதர்ஷன் சுதர்ஷன்ட்டு. டிராமாவே கொலாப்ஸ் ஆயிடும். அந்த மாதிரி ஒரே உருக்கமா கொண்டு போயிட்டு இருக்கார் ராமாயணத்தை. ராவணன் அடிக்கிறான், ராமலட்சுமணன் கீழே விழுந்துட்டாங்க, எல்லாரும் பதறாங்க, என்ன பண்றது, ஐயோ ராமர் கீழே வந்துட்டு, ராமரே கீழே விழுந்துட்டாரு, என்ன ஆக போது தெரியல உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பதறாங்க. வால்மீகி ரிஷி என்ன பண்றாரு, ஹைப்பை ஏத்திட்டு போயிட்டே இருக்காரு, எல்லாத்தையும் டோப்புன்னு போட்டு உடைக்கிற மாதிரி வந்து கருடன் நின்னாரா. எல்லாரும் முழிக்கிறாங்க, என்ன பண்றது இப்ப, எப்படி சமாளிக்கிறது சிச்சுவேஷனை அப்படின்ட்டு. ராமருக்கு சொல்லி கொடுக்கணுமா. ராமர் என்ன பண்ணா, திடீர்னு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டார். யாருக்கு, கருடனுக்கு. சுவாமி நீங்க யாருன்னு தெரியலையே, நமஸ்காரம் பண்ணிட்டார். இப்ப கருடனுக்கு குழப்பம், என்ன இவர் நம்மள தெரியலன்றாரு, ஒருவேளை ஊருக்கு வந்து மறந்து போயிட்டாரா நம்மள. அப்புறம் தான் கருடனுக்கு புரிஞ்சு, ஓஹோ நம்ம தான் தப்பான டைம்ல வந்துட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னாரு, உனக்கும் எனக்கும் அனாதி காலமா உறவு இருக்கு, நான் உடைய தாசன், அது உனக்கு இப்ப புரியாம இருக்கு, ஒரு சமயம் உனக்கு புரியும் சுவாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டார். நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லி கிளம்புறாரு. போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃப்ரீயா ஒரு அட்வைஸ் சொல்லிட்டு போறேன் அப்படின்னா. என்ன அட்வைஸ், சண்டை போடும் போதாது கொஞ்சம் கோவத்தோட சண்டை போடுங்க இல்லையா. சிரிச்சுக்கிட்டே சண்டை போட்டு இருந்தா என்ன ஆகுறது இல்லையா. இன்னும் எத்தனை நாள் சண்டை போட்டே இருக்குது. இங்க அங்கேயோ சீதா அலறிட்டு இருக்கா, அங்கேயோ பரதன் அலறிட்டு இருக்காங்க, இங்க வானரங்கள்லாம் ஒன்னும் செத்துக்கிட்டு இருக்கு, நீங்க பாட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க, கொஞ்சமாவது கோவத்தை வர வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, சொல்லிட்டு போறாரு. அது போல நரசிம்மர் என்ன பண்ணாரு, விளாண்டுட்டு இருக்காரு கொஞ்ச நேரம். அவங்க கிட்ட சின்ன பசங்க எல்லாம் வந்து இந்த சின்ன சின்ன பூச்சி வச்சு விளாடுவாங்க, அது போல விளாண்டுட்டு இருக்காரு. பார்த்தாரு, இனிமேல் டைம் போதும், டைம் இனிமேல் ஆகிட்டே இருக்கு, ஏன்னா சாயந்தர நேரம். இங்க வந்து டியூரேஷன் ரொம்ப கம்மி தான், சண்டை போற டியூரேஷன் ரொம்ப ஒரு 15 நிமிஷம் தான் டியூரேஷன், அதுக்குள்ள முடிச்சாகணும். என்ன பண்ணிட்டாரு, டக்குன்னு அவனை பிடிச்சிட்டாரு. எப்படி பிடிச்சாரு அப்படின்னா, இங்க வந்து சொல்லப்படுது, பாம்பு எலியை பிடிப்பது போல அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாம்பு என்ன பண்ணும், பார்த்துட்டே இருக்கும், எலி குடுகுடு 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 இந்த பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கும், கப்புன்னு ஒரு புடி பிடிச்சா அவ்வளவுதான், பாம்பு கீன்னு கத்தும். அது போல இங்க சொல்றாங்க, கருடன் மறுபடியும் ஒரு பாம்பை பிடிக்கிற மாதிரி. பாம்பு என்ன பண்ணும், கருடன் மட்டும் டிங் டிங் டான்ஸ் ஆடும், கொத்தும், என்னவோ பண்ணும். கருடன் பார்த்துட்டே இருக்கும், எவ்வளவு ஆடுறையோ ஆடு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்ட் டைம் வரும்போது கழுத்தை டப்புன்னு பிடிச்சிரும். அது போல என்ன பண்ணாரு, நரசிம்மர் வந்து ஹிரண்யகசிபு பிடிச்சிட்டாரு. இந்த உலகத்துல மக்கள் அப்படிதான் இருக்காங்க. என்ன ஆட்டம், கொஞ்சம் நஞ்சமா இல்லையா, பயங்கரமான ஆட்டம் ஆடுறாங்க. நான் தான் எல்லாமே, என்னை விட எதுவும் கிடையாது, நான் தான் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்கேன், என்ன வேணா பண்ணலாம். ஆனா கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, மிருத்யு சர்வ ஹரஸ்சாகம் அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் என்ன பண்றேன், மிருத்யு ரூபத்துல வந்து உங்ககிட்ட இருக்க எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்துட்டு போயிறேன்னு சொல்லி சொல்றேன். ஒருவன் பகவானை ஷியாம சுந்தரடா பார்க்கல அப்படின்னா, அவன் மிருத்யு ரூபத்துல பகவானை பார்க்க போறான். அதை நம்ம தான் சூஸ் பண்ணும், நான் பகவானை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பகவானை நாம் வந்து திரிபங்க லலிதனாக, நீலமேக ஷியாமனாக, கணஷியாமனாக இப்படி பார்க்கணுமா, இல்ல மிருத்யு ரூபத்துல பார்க்கணுமா அப்படிங்கிற நம்ம கையில தான் இருக்கு. இங்க சொல்றாரு, அந்த ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்றான், பகவான மிருத்யு ரூபத்துல பார்த்தான, அவனுக்கு புரிஞ்சு போயிடுச்சு நம்ம இறக்க போறோன்னு புரிஞ்சு போயிடுது. பார்த்தவன என்ன பண்ணாரு, அவனை தூக்கி மடியில உட்கார வச்சாரான். உட்கார வச்சு என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய வெறும் நகத்தை வச்சு என்ன பண்றாரு, அழகா ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டார். இந்த இவங்கெல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டான, என்ன சொல்றது, இதயத்துக்கு இல்ல ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ண, இதயத்துக்குலாம் பண்ணுவாங்களா அவங்க யாரு,
சர்ஜன் தான், கார்டியாலஜிஸ்ட் என்ன பண்றாரு, அழகா ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணிட்டாரு. இன்னும் ஒரு சில புராணத்துல சொல்லப்படுது, அந்த ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணிட்டு ஹார்ட் எடுத்து பார்த்தாராம், எங்கேயாவது உனக்கு எங்கேயாவது நமக்கு நல்ல எண்ணம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ பிரயோஜனம் இல்லாத இதயம் சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டான்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. அதன் பிறகு இந்த உடம்பை வச்சு என்ன பண்ண போறார், உடம்ப தூக்கி போட்டார். இந்த விஷயமானது இன்னொரு இடத்துல சொல்லப்படுது. எங்கன்னா விபீஷண சரணாகதி கட்டத்துல, ராமாயணத்துல விபீஷணன் வந்து சரணாகதி பண்ண வர, ராமர் கிட்ட சரணாகதி பண்ண வர வரும் பொழுது ஒரு பெரிய கூட்டம் ஏற்பாடு பண்றாங்க. விபீஷணனை சேர்த்துக்கலாமா கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன் சேர்த்துக்கலாமா கூடாதா? ஏன்னா விபீஷணன் யாரு, ராவனுடைய தம்பி. அவன் இந்த சமயத்துல வந்திருக்கான், போர் அப்படின்ற சமயத்துல வந்திருக்கான், தப்பான நேரம். சேர்த்துக்கலாமா வேண்டாம்ட்டு ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன். அப்ப என்ன பண்ணிருக்கார், ராமர் வந்து ஜனாதிபதி தான் இருந்திருக்கார். மக்களுடைய ஒப்பீனியனை கேட்டுதான் என்ன பண்ணிருக்காரு, அவரு ஆட்சி பண்ணியிருக்காரே தவிர தன்னுடைய பொறுப்பு அப்படிங்கிறது கிடையாது. எல்லாருக்கிட்டையும் உட்கார சுத்தி உட்கார சொல்ல கேட்கிறார், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கிறார். ஒவ்வொருத்தரும் அபிப்பிராயம் சொல்றாங்க. நிலன் சொல்றான், நலன் சொல்றான், அங்கதன் சொல்றான், சுக்ரீவன் சொல்றான், ஜாம்பவான் சொல்றாரு. ஒவ்வொருத்தரும் சொல்றாங்க இவன் சேர்த்து கூடாது, இவன் எதிரி பட்சத்துல வந்திருக்கான், தப்பான நேரத்தை வந்திருக்கான். ஜாம்பவான் சொல்றாரு இவன் ராகு காலத்துல வந்திருக்கான். இல்லையா, பெரியவங்க தான் அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க, ராகு காலம் யமகண்டம், இவன் ராகு காலத்துல வந்திருக்கான், சேர்த்து கூடாது, அமுச்சு விடுங்க அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டார். ஒருத்தர் பேசாம உட்காந்துட்டு இருக்கார், ஹனுமான் மட்டும் உட்காந்துட்டு இருக்கார். கேட்டா சொல்லாம என்ன இப்ப அதிக பிரசங்கித்தனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கார். அதுக்கப்புறம் ராமர் கேட்கிறார், ஹனுமான் நீங்க என்ன சொல்றீங்க? நான் பார்த்த வரைக்கும் விபீஷன் நல்லவனா தான் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் தேவரீர் உங்களுடைய விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டார். அதுக்கப்புறம் ராமர் சொன்னார், சக்ரதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மி நிதி ஆஜதே அபயம் சர்வபூதேபிய ததாமி ஏதத் விரதம் மம அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். என்னுடைய விரதம் பாய்ந்த உலகத்துல எனக்கு ஒரு விரதம் இருக்கு. என்ன விரதம் இருக்கு? இது வந்து சரமஸ்லோகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது. ராமாயணத்தோட சரமஸ்லோகம். பகவத்கீதையோட சரமஸ்லோகம் என்னது? சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சஹ. இது பகவத்கீதையுடைய சரமஸ்லோகம், கிருஷ்ணனுடைய சரமஸ்லோகம். நீ என்கிட்ட சரணாகதி பண்ண அவனை என்ன பண்றேன், காப்பாத்துறேன். இதுவே ராமருடைய சரணாகதி என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? அவர் சொல்றாரு, சகிருத் ஏவ பிரபன்னாய. சகிருத் ஏவ அப்படின்னா ஒரு முறையாவது, குறைஞ்சபட்சம் ஒரு தடவை செஞ்சா கூட போதும். என்ன பண்ணா போதும்? தவ அஸ்மி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. தவ அஸ்மி அப்படின்னா நான் உன்னை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு சொன்னா போதுமா. சரண்டர். நீங்க சரணாகதியே பண்ண தேவையில்லை. வந்து என்ன பண்ணா போதும் ராமர் கிட்ட, ராமா நான் உன்னை சேர்ந்த உன்னுடைய கட்சி அப்படின்னு ஒரு தடவை சொன்னா போதுமா. அபயம் சர்வபூதேபியா, நான் அவனை கண்டிப்பா காப்பாத்துவேன். ததாமி ஏதத் விரதம் மம, இது என்னுடைய விரதம்னு எடுத்திருக்காரு. ராமர் ஒரு விரதம் எடுத்தாருன்னா அந்த விரதம் என்ன பண்ண மாட்டாரு, விடவே மாட்டார். அந்த விரதம் எடுத்துக்கிட்டாரா. அப்ப நாம ராமர் கிட்ட போயிட்டு ராமர் கிட்ட சரணாகதி அப்படின்னு சொல்லிட்டா போதுமா, அவர் என்ன பண்றாரு, நம்மளை கண்டிப்பா பாதுகாக்கிறார். அப்படிதான்ப்பா என்னுடைய சங்கல்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமர் சொல்றார். இருந்தாலும் சுக்ரீவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, மறுபடியும் சொல்றான், வேணாம் அவனை சேர்த்தி கூடாது, அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். சொல்லிட்டு இருக்க ராமருக்கு கொஞ்சம் கோவம் வந்துருச்சு. என்ன பண்ணாரு, எந்திரிச்சாரு. சுக்ரீவா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க நீ? என்னமோ உன்னுடைய குரங்கு படைய வானர படையை வச்சுதான் நான் ராவனை போய் காப்பாத்த போனேன், இல்ல உன்னுடைய உதவி வச்சு நான் ராவனை காப்பாத்த போறேனா, இல்ல இங்க இருக்கானே நலன் நீலன் அங்கதன் ஜாம்பவான் இவங்களுடைய உதவி வச்சு ராமரை நான் வந்து சீதையை மீட்டெடுக்க போறேனா, இல்ல லக்ஷ்மணன் என் கூட இருக்கானே லக்ஷ்மணனுடைய உதவினால நான் சீதையை மீட்டெடுக்க போறேனா, இல்ல என் கையில காண்டிவம் இருக்கு இது எனக்கு வந்து உதவியா இருக்கும் நினைச்சிட்டு இருக்கியா? இது எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லடா, என் கையில இருக்கக்கூடிய வெறும் நகத்தினால போதும், எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவேன், கிழிச்சு போட்டுருவேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். சொன்ன உடனே பயந்துட்டாங்க. யாரு முதல்ல பயந்தது? சுக்ரீவன் பயந்துட்டான். இப்ப ராமரா பேசல, யாருவா பேசுறாரு, மகாவிஷ்ணுவா பேசுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டான். அப்புறம் சொன்னா, ஆமா ஆமா உண்மைதான், நானே அவனை போய் கூட்டிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான், சுக்ரீவனே போய் கூட்டிட்டு வர போறானா. போகும்போது ராமர் கூப்பிட, ஹே சுக்ரீவா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. சுக்ரீவன் திரும்பி பாக்குறான், திரும்ப கூப்பிட வரோன்ட்டு. அப்ப சொன்னார், என்ன பண்ணு போ, அங்க விபீஷணன் இருந்தா கூட்டிட்டு வந்துரு. ஒருவேளை ராவணனே மனசு மாறி ராமர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணலான்னு வந்து நின்னான்னா மறுபடியும் அங்கிருந்து ஓடி வராது. ராவணனை சேர்த்திக்கலாமா வேண்டாம்ட்டு மறுபடியும் மீட்டிங் போட ஓடி வராது. விபீஷணனுக்கு நான் சரணாகதி கொடுத்துட்டேன், ராவணனுக்கு நீ சரணாகதி கொடுத்துட்டு அவனையும் சேர்த்து கூட்டிட்டு வா போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டார். குடுகுடுன்னு போய் கூட்டிட்டு வந்தான். ஸோ அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இங்க இந்த நகத்தினுடைய பெருமையை வந்து அங்கேயும் பார்க்க முடியும்.
அதனால்தான் நகத்துக்கு ரொம்ப பெருமை, பகவானுடைய நகத்துக்கு ரொம்ப பெருமை. வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கதை இங்க இருந்தா வந்தது. நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், நாம் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்னு ஒரு விஷயத்த நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ, அது பகவானோட துணை இருந்தா ரொம்ப எளிமையா முடிஞ்சிடும். நாம் எந்த அளவுக்கு நம்மளை நாமளே ரொம்ப ஸ்ட்ராங், என்னால இது செய்ய முடியும், எதுவுமே என்ன யாரும் எதுவும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ, அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணுவார் பகவான், நம்மள ஒரு சின்ன விஷயத்த வச்சு தட்டி எடுத்துடுவார். அதனால நாம் இந்த 2 விஷயத்த ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். எந்த விஷயத்தையும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், நாம் எந்த விஷயத்தையும் கடினமா நினைக்கக்கூடாது. எதுவுமே கடினம் கிடையாது அந்த உலகத்துல. நேற்று அந்த வீடியோல பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதுல காட்டுறாங்க, ஒரே ஒரு மனுஷன் தான், 69 வயசான ஒரு நபர். பிரபு கூப்பிடு. பிரபு உங்களுக்கு வயசு என்னது? 73? ஓகே. உங்களுக்கு வயசு சொல்லக்கூடாதா? 61? ஓ, இன்னும் சின்ன வயசு தானே நீங்க. ஓகே, இன்னும் டைம் இருக்கு அவருக்கு. அப்ப 69 வயசு ஒரு முதியவர். அவர் போறார், எங்க போறார் தெரியுமா? ஒரு பெரிய சமுதாயத்தை எதிர்த்து போறார். எப்படிப்பட்ட சமுதாயம் அந்த சமுதாயம் அப்படின்னா, முழுக்க முழுக்க போதை பொருளும், தகாத உடலுறவும், மாமிசமும், சூதாட்டம் நிறைஞ்ச சமுதாயம். வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அந்த சமுதாயத்துல. எல்லாருமே அதுக்கு மேல எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்காங்கன்னா, ஏத்திஸ்ட், எல்லாருமே கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத நாத்திகர்கள். அப்படிப்பட்ட சமுதாயத்துல ஒருத்தர் தனியா நின்னு 11 வருஷம் தான்ப்பா, 11 வருஷம் தான், அப்படியே உலகத்தை மாத்தி காட்டிட்டார். பெரிய ரெவல்யூஷனை கொண்டு வந்தார் ஒரு ஆளா இருந்து. எவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும் அவருக்கு, எவ்வளவு மன உறுதி இருக்கணும். அவர் என்ன தெரியுமா நினைச்சாரு, நான் தனியா கிடையாது, இது கஷ்டமான வேலையே கிடையாதுன்னு நினைச்சார். மத்தவங்க எல்லாம் போயிட்டு திரும்பி வந்துட்டாங்க, நம்மால ஆகாதுப்பா. நிறைய பேர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிட்டாக நிறைய பேர் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காரு. அவங்க எல்லாம் போனாங்க, லண்டனுக்கு போனாங்க, இருந்து ட்ரை பண்ணாங்க, திரும்பி வந்துட்டாங்க. வந்து பிரபுபா கிட்டே சொல்றாங்க, நீ போக வேண்டாம், உன்னால முடியாது, அங்க ரொம்ப கூல்டா இருக்கும், நீ போனா அங்க வைன் குடிக்கணும், மாமிசம் சாப்பிடணும், அவங்களுடைய பாஷை அவங்களுடைய பழக்கத்தெல்லாம் கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. என்னால முடியாது, நான் பண்ணி காட்டுறேன்னு சொல்லி சொன்னார். சுமதி என்னது சுரார்ஜி, சுமதி மொரார்ஜி, அவங்க சொல்றாங்க, சுவாமிஜி, யூஎஸ் இஸ் டூ கோல்ட், யூ ஆர் டூ ஓல்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் பிரபுபா சொல்றாரு, ஐ அம் டூ போல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எனக்கு கொடுங்க, நான் கிளம்புறேன்ட்டாரு. அவருடைய தைரியத்தை பார்த்தே கொடுத்துட்டாங்க. என்ன பண்ண போறாரு பாவம், வயசான காலத்தை ட்ரை பண்ணிட்டு வரட்டுமே, கடைசி ஆசையா இருக்கட்டுமே சொல்லி அனுப்பி வச்சார். ஆனா ஒரு பக்தனுக்கு வயசு ஒரு பெரிய பொருட்டு கிடையாது, பலம் ஒரு பெரிய பொருட்டு கிடையாது, கல்வி ஒரு பெரிய பொருட்டு கிடையாது, ஞானம் ஒரு பொருட்டு கிடையாது, அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய தனம் ஒரு பொருட்டு கிடையாது. கிருஷ்ணர் மட்டும் இருந்தா போதும். நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம், எனக்கு இது இருந்தா நான் பிரச்சாரம் பண்ணலாம், அது இருந்தா பிரச்சாரம் பண்ணலாம், இப்படி இருந்தா பிரச்சாரம் பண்ணலாம், அப்படி இருந்தா பிரச்சாரம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம நிறைய பிளான்ஸ் எல்லாம் போடலாம். ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் இருந்தா போதும், கிருஷ்ணன் நம்ம மனசுல இருந்தா போதும், எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவார், அப்படி கட்டி இழுத்து வந்துருவார். சில பிரபுபாத கிட்ட புது யுக்தி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அன்னைக்கு அவர் பாட்டு உட்காந்தாரு, கீர்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார். அந்த கீர்த்தனை என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஈர்ப்படைஞ்சு வந்துட்டாங்க. அதன் பிறகு சும்மா விட்டாரா, ஒரு புதுசா ஒரு குண்டை ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சாரு. சொன்ன மாதிரிதான், எப்படி கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப எளிமையான ஒரு ஆயுதத்தை கண்டுபிடிச்சார். என்ன ஆயுதத்தை? நகம் அப்படின்னு ஒரு ஆயுதத்தை. நம்மள என்ன பண்ணும், நகத்தை கடிச்சு தூக்கி போட்டுருவோம். பெருசா நகத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒண்ணும் பண்ண மாட்டோம், எங்கேயாவது இப்படி அரிச்சிப்போம் இல்லையா? ஆனா என்ன பண்றாரு பகவான், அந்த நகத்தையே ஒரு ஆயுதமா மாத்திட்டார். யாராலையும் மாத்த முடியாது நகத்தை. அது போல பிரபுபா என்ன பண்ணாரு, இந்த உலகத்தையே வெற்றி கொள்வதற்கு ரொம்ப எளிமையான ஒரு குண்டு கண்டுபிடிச்சார். என்ன குண்டு அது? குலாப் ஜாமுன், வேற ஒண்ணும் கிடையாது இல்லையா? குலாப் ஜாமுன்ற குண்டு கண்டுபிடிச்சார். மாயைக்கு எதிராக போர் தொடுக்கணும், மாயை ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவள், அந்த மாயைக்கு எதிராக என்ன போருக்கு உண்டான குண்டு என்னது? குலாப் ஜாமுன், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. சோ கோயிலுக்கு வெளியே என்ன பண்றாரு, நிறைய குலாப் ஜாமுன் செஞ்சு ஊற வச்சிருவாரு. பெரிய பெரிய குலாப் ஜாமுனா இருக்கும். சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. முடியலடா, நம்மளால முடியல, நம்ம எதுக்குடா இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கணும், நம்ம மறுபடியும் ஹிப்பிஸாவே போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு வெளியில போக முயற்சி பண்ணுவான். வெளில பாத்திரம் இருக்கும், சரி போறோம், போகும்போது என்ன பண்ணலாம், கடைசியா குலாப் ஜாமுனை சாப்பிட்டுட்டு போலாம் சொல்லிட்டு அவன் கதை அதை ஓபன் பண்ணி, ஒரு குலாப் ஜாமுன் நல்லா இருக்கே, இன்னொன்னு சாப்பிடலாமே, இன்னொன்னு சாப்பிட ஆரம்பிப்பான். 3 4 குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்டா என்ன ஆயிடுச்சு, அவனுக்கு டயர்ட் ஆயிடுச்சு.
சரி கொஞ்சம் தூங்க போலாம், அவ்வளவுதான். அப்புறம் எங்க வெளில போறது, போயிடுச்சு, மாட்டிக்கிட்டான். நானும் இங்க அந்த கோயில் அப்படிதான் மாட்டினேன். என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, நான் வந்து நிறைய நிறைய வந்து சமஸ்கிருதம் படிச்சுட்டு, கோவர்தன சமஸ்கிருதம் படிச்சுட்டு அடுத்து எம்ஏ படிக்கணும்னு நினைச்சேன். எம்ஏ சான்ஸ்கிரிட் படிக்கணும்னு நினைச்சேன். என்னால அங்க தாக்கு பிடிக்க முடியல. புளியோதரை சாம்பார்லாம் இல்லாம அங்க தாக்கு பிடிக்க முடியல. என்னதான் விருந்தாவனா இருந்தாலும் நமக்கு வாசனை போகுமா, இங்க வந்து நினைச்சேன், சவுத் இந்தியாவுக்கு வந்து நினைச்சேன். எங்க சமஸ்கிருதம் படிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். சமஸ்கிருதம் படிக்கலாம்னா காலேஜை போய் பார்க்கணும். நான் முதல்ல தெரியாம பார்த்தேன், காலேஜ் பார்த்து கூட மடத்தெல்லாம் பார்த்தேன், எங்க பிரசாதம் கிடைக்கும்ட்டு. நமக்கு அதுதானே முக்கியம். நான் வந்து திருவையாறு போனேன், திருச்சிக்கு போனேன், கும்பகோணத்துல போய் பார்த்தேன், சென்னையில போய் பார்த்தேன், எல்லா இடத்துலயும் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். எல்லா இடத்துலயும் சான்ஸ்கிரிட் காலேஜ் இருந்துச்சு. ஆனா என்ன இல்ல, பிரசாதத்துக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, வழியே இல்லை. கடைசியில என்னுடைய ரஷ்யன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஊர் சுத்திட்டு இருந்தேன், கோயிலுக்கு எல்லாம் போயிட்டு இருந்தோம். மீனாட்சி கோயிலுக்கு வந்தோம். எனக்கு அப்ப இந்த கோயில் இருக்கிறதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது. எப்பயும் வந்துட்டு போனது ஞாபகம் இருக்கு, பட் ஞாபகம் இல்லை. மீனாட்சி கோயிலாம் சுத்தி பார்த்துட்டு ரோட்ல உட்காந்து இருக்கோம். எங்களுக்கு ரூம் போய் கொடுக்கவே இல்லை, ஏன்னா ஃபாரினர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ரூம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான். ரோட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கோம். அந்த ரோடு பேர் என்னது, அந்த சோனா கார்டு இருக்குமே, தானப்ப முதலாளி வீதா, தானப்ப செட்டியார் முதலாளி வீதா, தானப்ப செட்டியார் முதலியார் இல்ல, ஜெட்டியாரா, ஓகே, தானப்ப முதலியார் தான், ஓகே. தானப்ப முதலி அந்த ரோட்ல 3 பேர் பிச்சைக்காரங்க மாதிரி ரோட்லயே உட்காந்துட்டு இருக்கும். என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம. அப்பதான் ஜெகதீஸ்வரம் அந்த பக்கம் போறாரு. லா 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 டூ வீலர்ல போயிட்டு இருக்காரு. போனவர் அவர் சும்மா நேரா பார்க்க மாட்டார், சைட்ல பார்த்துட்டே போறாரு. ஏதாவது ஆத்மாக்கள் கிடைப்பாங்களா, நம்ம வந்து அவங்கள விடுவிப்பதற்குன்னு பார்த்துட்டே போறாரு. 3 ஆத்மாக்களை காக்கா மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, இங்க என்ன பண்றீங்க, புதுசா பார்த்த மாதிரி. நானே ரொம்ப வருஷம் பழகின மாதிரி பேசினார். என்ன பண்ணுவோம், இங்க ரோட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கோம், பிரசாத்துக்கு வழி இல்ல, சரி வாங்க கோயிலுக்கு வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டார். அன்னைக்கு சண்டே ஈவினிங், சண்டே ஃபீஸ்ட் வேற, சொல்ல வேணுமா. குடுகுன்னு கோயிலுக்கு வந்தோம். வந்தா இங்க பாடிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் என்ன பார்த்தோன்னே பலராம் பிரபு பார்த்தாரு. பார்த்த உடனே அவருக்கு தெரியும் என்ன சின்ன வயசுல இருந்து பழகிருக்கு. வந்து கௌராரத்தி பாடுங்க அப்படின்னாரு. இன்னும் கீர்த்தனை விட்டானா, நம்மளுக்கு கீர்த்தனை விட இன்னும் ரொம்ப பெரிய நல்ல விஷயமே கிடையாது. ஸோ முதல்ல கௌராரத்தி பாடணும், ரொம்ப சந்தோஷமா பாடணும். அப்புறம் யாரோ உபன்யாசம் கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்புறம் நான் கிச்சன் தான் போனேன், ஏதாவது சாப்பிட கிடைக்குமான்னு சொல்லி உள்ள போனேன். உள்ள போனா பக்கெட்டா முடி வச்சிருந்தாங்க. ஒரு பக்கெட் திறந்து பார்த்தேன், குலோப் ஜாமுன். ஒரு பக்கெட் ஓபன் பண்ணி பார்த்தேன், ரசகுல்லா. இன்னொரு பக்கெட் ஓபன் பார்த்தேன், புலாவ் இருந்துச்சு. இன்னொரு பக்கெட் ஓபன் பண்ணி பார்த்தேன், வெறும் பன்னீர் சப்ஜி. இன்னொரு பக்கெட் ஓபன் பண்ணி பார்த்தேன், வெறும் சப்பாத்தி. எடுக்கடா பிளேட்டை சொல்லிட்டு என்ன பண்ண, 3 பேரும் பிளேட் எடுத்து கபன்ட்டு, என்ன ஞாபகம் கீழே பிரசாதம் ஹாலில் உட்காந்து என்ன பண்ணோம், ஃபுல்லா கடன்னு சாப்பிட்டோம். அப்புறம் முடிவு பண்ணேன், படிக்கிறதா இருந்தா இங்கேயே படிச்சிடலாமே அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன். அப்புறம் சான்ஸ்கிரிட் என்ன பண்ணிட்டேன், இங்கேயே சேர்ந்துட்டேன். ஸோ சேர்ந்தவன் இன்னும் குலாப் ஜாமுன்ல இருந்து மீண்டு வராம இங்கேதான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் இல்லையா. ஸோ இப்ப எனக்கு குலாப் ஜாமுன் யாரும் கொடுக்கறது கிடையாது. ஒரு சிலருக்கு சாமி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு நாயத்துல இருந்து எலுமிச்சு பழத்தை புரிஞ்சா சாமி கடன்னு இறங்கிடும் இல்லையா. அது போல வந்த சாமி இறங்காம இருக்குது. ஏன்னா குலாப் ஜாமுன் நீ கொடுக்கறது இல்லை. குலாப் ஜாமுன் கொடுத்தா ஒருவேளை போயிருவோமோ என்னமோ தெரியல, அதனால கொடுக்காம இருக்கீங்க. சரி, இங்க நாம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பாதுகாப்பானது. பிரகலாதனா இருந்தோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு ஆபத்தானது. நாம் ஹிரண்யகசிபா இருந்தோம் அப்படின்னா, நாம ஹிரண்யகசிபா இருக்கிறதா பிரகலாதனா இருக்கிறதா நாமே முடிவு பண்ணிக்கலாம். பிரகலாதனா இருந்தா ஒரு கஷ்டப்பட தேவையில்லை, வெறும் வாயில சொன்னா போதும், நாராயணா 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 ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருந்தா போதும். ஹிரண்யகசிபா இருந்தா என்ன பண்ணும், பல லட்ச வருஷம் என்ன பண்ண உட்காந்து தவம் பண்ணும், சண்டை போடணும், இவன் அடிக்கணும் அவன் அடிக்கணும், என்னெல்லாம் குட்டிக்காரனை போகணும், எல்லாம் குட்டிக்காரனை போகணும். எல்லாம் பண்ணாலும் என்ன பண்ணுவார், கடைசியில வந்து முடிச்சுட்டு போயிடுவார் இல்லையா. ப்ரோபா சொல்லுவார் இல்லையா, ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இஸ் டிஃபிகல்ட் பட் மெட்டீரியல் லைஃப் இஸ் இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவார். அது போல நமக்கு வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது பக்தி வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமா தோணும், ஆனா வெளி வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது வாழ்வதற்கு சாத்தியமற்ற வாழ்க்கையா இருக்கு. ஸோ அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நமக்கு தேவையில்லை. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இப்ப அருட்திரு ஜெயபதக மகாராஜனுடைய தவத்திரு ஜெயபத மகாராஜனுடைய சேவைக்காக, அவருக்கு சேவை பண்றதுக்காக, அவருடைய ஆனந்தத்திற்காக நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்ப கீர்த்தனை பண்ணலாம். கீர்த்தன் ஜபம் இருக்கு இல்லையா, கீர்த்தன் ஜபம் இருக்கு. அவருடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை நம்ம பண்ண தேவையில்லை, அவருடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை பகவான் பார்த்துப்பார். நாம் என்ன பண்ணலாம், சிஷ்யன்ற ரீதியில ஒரு கடமையில என்ன பண்ணலாம், அவருக்காக கீர்த்தனை பண்ணலாம். எவ்வளவு நேரம் வரைக்கும் இருக்கும், 9:30 வரைக்கும் இருக்குமா, 9:15 வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன், கிருஷ்ண ஜெயந்தி வரப்போகுது நம்மளுக்கு அடுத்த வாரம். இந்த டைம்லாம் நம்ம ஜென்மாஷ்டமி கொண்டாடிட்டு இருப்போம். அதனால எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு சேவையெல்லாம் பிரிச்சுக்கோங்க, சேவை இல்லாதவங்க கேட்டு வாங்கிக்கோங்க.
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।